Hello, welcome back. In this video, we shall discuss the comparison between variances of stratified random sampling under proportional allocation and optimum allocation and the unstratified simple random sampling. Okay, we have seen that in Neyman's optimum allocation, that is when small nh is equal to n into whsh divided by sigma whsh, where small n is fixed. The variance under this allocation is equal to sigma whsh whole square by n minus sigma whsh square by capital N. And in proportion allocation, we were having small nh equal to n into wh, and under this allocation the variance was proved, can be proved as variance under proportion allocation v prop y bar st, that is equal to 1 by n minus 1 by capital N into sigma whsh square. Okay, and suppose we are not stratifying the population, and you know what is the variance under simple random sampling. It is nothing but 1 by n minus 1 by capital N into capital S square, where capital S square is the overall population mean square. Okay, and here in variance of y bar st under proportional allocation and optimum allocation, we are having capital SHS. That means the mean square within hth stratum. Capital SH square is the mean square within hth stratum. We require that. And it is interesting and very important to compare these three variances. In which allocation, whether in proportional allocation or in optimum allocation or in unstratified random sampling, that is without stratification, variance is, in which case variance is minimum. And probably you know that variance will be maximum when there is no stratification, because you know that stratification is done for making the variance lesser. Okay, so naturally the variance will be, among these three variances, the variance will be maximum in the case of unstratified simple random sampling. And naturally you can think of in which situation, whether in proportional allocation or in optimum allocation, Neyman's optimum allocation, the variance is least. And probably you can intuitively say that in optimum allocation, variance will be least. Why? You know, in optimum allocation, we take this CH is equal to C only, and we are taking into consideration different SHS. But here in the proportional allocation, we are not considering the standard deviation within strata. So naturally, you can expect that this variance under optimum allocation will be smaller than the variance under proportional allocation. Okay. So among these three variances, you can expect a relation that variance under optimum allocation is less than or equal to variance under proportional allocation, and that is less than or equal to variance under unstratified simple random sampling. Yes, that is the situation actually. But we have to prove this theoretically. Heuristically it is so, but we have to prove this thing theoretically. Okay, now I am doing this this comparison in section 4.1, and we denote the variances. VSRS stands for variance under unstratified simple random sampling, and VOPT stands for variance under optimum allocation, and V prop
stands for variance under proportional allocation. And the theorem says that, theorem number 5 says that if the terms in 1 by nh are ignored relative to unity, then variance under optimum allocation is less than or equal to variance under proportional allocation, that is less than or equal to variance under simple random sampling, that is unstratified simple random sampling. Okay, but the relation I have written in a wrong way. Actually, variance under optimum allocation less than or equal to variance under proportional allocation. You please correct it. ഈ മിഡിൽ ടേം വേരിയൻസ് അണ്ടർ പ്രൊപ്പോർഷൻ PROP എന്നാക്കി മാറ്റണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വേരിയൻസ് ഒപ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു വേരിയൻസ് പ്രോപ്പ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു വേരിയൻസ് SRS എന്നായിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് തിയറം ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എനി ഫിക്സഡ് സാമ്പിൾ സൈസ്, ഓവറോൾ സാമ്പിൾ സൈസ് n. Okay, and a condition is given here if terms in 1 by NHS are ignored. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ NH വലുതായിരിക്കണം എന്നർത്ഥം. ക്യാപിറ്റൽ NH വലുതാണെങ്കിൽ 1 by NHനെ നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. അതായത് ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ക്ലോസ് ടു 0. ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതാകുമ്പോൾ ആ 1 by NH ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം സ്മോളർ ആൻഡ് സ്മോളർ ആൻഡ് ഇൻ ദി ലിമിറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 0. ആ ഒരു അസംഷനും കൂടി ഈ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഈ തിയറം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് വളരെ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്, ഒരു തിയറമാണ്. മാത്രമല്ല ഈ തിയറം നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഓക്കെ, സോ യു ഷുഡ് മേക്ക് അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയർ ഫോർ ദിസ് തിയറം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രൂഫ്. Proof I will give you in a later video. Okay. ഇനി ഇവിടെ തന്നെ ഈ പ്രപ്പോർഷണൽ അലോക്കേഷൻ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു SRS എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 1 by NH ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലേ സംഭവിക്കുള്ളൂ. ഇത് 1 by NH ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വേരിയൻസ് അണ്ടർ പ്രപ്പോർഷണൽ അലോക്കേഷൻ വിൽ ബി സംടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വേരിയൻസ് അണ്ടർ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ തിയറം ഇതിൽ ഈ ടേംസ് ഇൻ 1 by NHS ആർ ഇഗ്നോർഡ്, ഷുവർ ദിസ് റിലേഷൻ വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് വേരിയൻസ് അണ്ടർ ഒപ്റ്റിമം അലോക്കേഷൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വേരിയൻസ് അണ്ടർ പ്രപ്പോർഷണൽ അലോക്കേഷൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വേരിയൻസ് അണ്ടർ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് അലോക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടും. അതായത് വേരിയൻസ് അണ്ടർ SRS ഈക്വൽ ടു വേരിയൻസ് അണ്ടർ പ്രപ്പോർഷൻ പ്ലസ് 1 minus f divided by n into n minus 1 into a term in the square bracket. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു 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 കൺക്ലൂഷനിലെത്താൻ പറ്റും. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നെഗറ്റീവായി പോയാൽ, അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ റെയറായിട്ടാണ്, പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. If this quantity inside the square bracket is less than 0, that is if it is negative, then variance under stratified, variance under simple random sampling may sometimes less than or equal to variance under proportional allocation. കാര്യം ഈ ടേം, ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. പക്ഷേ റെയറാണ്, ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, അത് റെയറാണ്. ഇത് എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ആവുക? ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് സിഗ്മ ഓവർ എച്ച് NH ഇൻറ്റു YH ബാർ മൈനസ് Y ബാർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ 1 by n ഇൻറ്റു സിഗ്മ n മൈനസ് NH ഇൻറ്റു SH സ്ക്വയർ ആകുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് സിഗ്മ ഓവർ എച്ച് NH ഇൻറ്റു YH ബാർ മൈനസ് Y ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ L മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു SW സ്ക്വയർ, വേർ SW സ്ക്വയർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഫോർ ഓൾ SH സ്ക്വയർ. എല്ലാ SH സ്ക്വയറും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യു ക്യാൻ സേ യു ക്യാൻ ഡിനോട്ട് ബൈ SW സ്ക്വയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് L മൈനസ് 1, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ SW സ്ക്വയർ. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. ഇഫ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, then you can see that the quantity inside the square bracket will be negative, and that under that situation variance under simple random sampling may be less than or equal to variance under proportional allocation. Okay, വളരെ റെയർ ആണെങ്കിൽ പോലും തിയററ്റിക്കലി നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വാട്ട് ഡസ് ദിസ് മീൻ? ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് the left hand side is the mean square among strata.
മീൻ സ്ക്വയർ എമംഗ് സ്ട്രാറ്റ. എമംഗ് സ്ട്രാറ്റ മീൻസ്, എമംഗ് സ്ട്രാറ്റ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളെങ്കിൽ പോലും എമംഗ് സ്ട്രാറ്റ മീൻസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മീൻ സ്ക്വയർ എമംഗ് സ്ട്രാറ്റ മീൻസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി മീൻ സ്ക്വയർ വിതിൻ സ്ട്രാറ്റ. മീൻ സ്ക്വയർ വിതിൻ സ്ട്രാറ്റ. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഓൺലി വേരിയൻസ് ഓഫ് SRS വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വേരിയൻസ് അണ്ടർ പ്രപ്പോർഷൻ അലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജനറലി പറയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ആണ് ട്രൂ. അതായത് വേരിയൻസ് അണ്ടർ ഒപ്റ്റിമം അലൊക്കേഷൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വേരിയൻസ് അണ്ടർ പ്രപ്പോർഷൻ അലൊക്കേഷൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വേരിയൻസ് അണ്ടർ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് അലൊക്കേഷൻ, ഐ മീൻ അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്. പക്ഷേ വളരെ റെയറായിട്ട് മാത്രം, അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അതുകൂടി നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, ഇവിടെ തന്നെ ഈ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ കമ്പാരിസൺ, ഈ വേരിയൻസ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ വേരിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ട്രൂ വേരിയൻസിന് നമുക്ക് ട്രൂ വേരിയൻസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല അവൈലബിൾ ആണ്. ആ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് വേരിയൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, വ്യത്യസ്ത അലൊക്കേഷൻസിൽ വേരിയൻസിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വേണം? എല്ലാ SH സ്ക്വയേഴ്സും വേണം. പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം SH സ്ക്വയേഴ്സ് അൺനോൺ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് SH സ്ക്വയർ? SH സ്ക്വയർ ഈസ് ദ ട്രൂ വേരിയൻസ് ഓർ ട്രൂ മീൻ സ്ക്വയർ വിതിൻ ദി hth സ്ട്രാറ്റം. അത് അൺനോൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേരിയൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് നടത്തിയ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വേരിയൻസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നടന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം. സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തി, നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ കിട്ടി. ഈ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തുമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആയിരുന്നു അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്കിൽ കിട്ടുമായിരുന്ന വേരിയൻസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണ്. ആ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങാനും ഇതിൽ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ, അതായത് സ്ട്രാറ്റിഫൈ ഒന്നും ചെയ്യാതെ, സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷനൊന്നും നടത്താതെ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് എങ്കിൽ കിട്ടുമായിരുന്ന ഒരു വേരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ വേരിയൻസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്ററിനെയും എന്നാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ വേരിയൻസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്ററിനെയും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ നോക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിസിഷൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. വേരിയൻസ് കുറയുമ്പോൾ പ്രിസിഷൻ കൂടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗെയിൻ ഇൻ പ്രിസിഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് വേരിയൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഡിഫറൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ഒരു റിസൾട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വെൻ എ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിൾ ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ ഇറ്റ് മേ ബി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു അപ്രൈസ് ദ ഗെയിൻ ഇൻ പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് ടു സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്. ഓക്കെ, ദി ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ഫ്രം ദി sample are the values of capital NH, small NH, small YH bar and small SH square. ഇത്രയും റിസൾട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് നടത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ NH, അതായത് സ്ട്രാറ്റം സൈസ്, അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ സ്മോൾ NH, അതായത് HT സ്ട്രാറ്റമിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ എത്ര യൂണിറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ YH ബാർ, സ്മോൾ YH ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്മോൾ YH ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ HT സ്ട്രാറ്റമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിളിൻ്റെ മീൻ, അതുപോലെ HT സ്ട്രാറ്റമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിളിൻ്റെ മീൻ സ്ക്വയർ. ആൻഡ് ദീസ് തിങ്സ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഫോർ ഓൾ H ഈക്വൽ ടു 1, ഈക്വൽ ടു 2, ഈക്വൽ ടു 3, എക്സെട്ര ഈക്വൽ ടു L. ഈ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്
നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വേരിയൻസിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ വേരിയൻസിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്കറിയാം ഈ ക്യാപിറ്റൽ SH² സ്മോൾ SH² കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വേരിയൻസ് ഓഫ് y/st ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റർ കിട്ടും. അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്മോൾ v ഓഫ് y/st ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഓവർ h capital YH² capital WH² small SH² divided by small nh minus sigma over h WH into small SH² divided by capital N. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല, ഇതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആയിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വേരിയൻസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ്, അത് ഈ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആ പ്രൂഫ് അതിൻ്റെ തിയറം പറയുന്നുണ്ട്. The theorem 6 says that given the result of a stratified random sampling, an unbiased estimator of the variance of y bar under simple random sampling, the variance of mean of a simple random sample from the same population is this one. That is a small v of SRS, that is equal to n minus n by n into n minus 1 into 1 by n into sigma over h nh by small nh sigma over j to nh yhj² minus y/st² plus variance of y/st. ഈ വേരിയൻസ് ഓഫ് y/st എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ കമ്പ്യൂട്ടേഷനാണ്. ഇത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രൂഫിൽ ഞാനതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏറെക്കുറെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. എന്നാലും ഞാനത് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാം. ഇപ്പം ഞാനതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അതിൻ്റെ മൊത്തം പ്രൂഫ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാനിതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. അതിനിടയിൽ നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. പക്ഷേ അത് ക്യാൻ യു ഫോളോ, യു ട്രൈ യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു വേരിയൻസ് VSRS will be an unbiased estimator of the capital V of y bar under SRS. അത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് അവസാനം നമുക്ക് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രൂഫിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടായിട്ട് തരാം. നമുക്കത് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സർസൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് പ്രപ്പോർഷൻ അലോക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോമിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എക്സർസൈസ് 1 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. യു ട്രൈ യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോർഷനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതാണ് ഇവിടെ ഈ സെക്ഷൻ 6 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഫോർ പ്രപ്പോർഷൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങളതിനെ സ്ട്രാറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ആ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ഒന്നുകിൽ ക്ലാസ് 1 അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് 2 എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനെയും നിങ്ങൾ 2 ക്ലാസ്സാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ക്ലാസ് 1 ഫോർ ദ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ. അതായത് നിങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ P ആണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ. ഇനി സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ ഇതേ എസ്റ്റിമേഷൻ എങ്ങനെ നടത്തുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റമിൽ നിന്നാണ് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രാറ്റം വൈസ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോർഷൻ, അതുപോലെ സ്ട്രാറ്റം വൈസ് സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ സ്ട്രാറ്റം വൈസ് പ്രപ്പോർഷൻ, ട്രൂ പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ PH ഈക്വൽ ടു AH ഡിവൈഡഡ് ബൈ NH. നൊട്ടേഷനൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് AH എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദി എച്ചത്ത് സ്ട്രാറ്റം ബിലോങ്ങിങ് ടു ക്ലാസ് 1, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദി എച്ചത്ത് സ്ട്രാറ്റം പൊസസിങ് ദി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്ട്രാറ്റം. അപ്പോൾ ഇത് സത്യത്തിൽ എന്തായിരിക്കും? This will be the true proportion of units belonging to the class 1 in the hth stratum. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആയിരിക്കും ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണത്. വാട്ട് ഈസ് സ്മോൾ PH?
small pH is the sample proportion of units belonging to class 1 in hth stratum, that is equal to small ah divided by small nh, where small ah is equal to number of units belonging to class 1 in the hth stratum with respect to your sample. Okay, and that divided by the sample size in that hth stratum. So this is the sample proportion of hth stratum, and this is the true proportion of the hth stratum. And without any difficulty, you can easily conclude that small pH is unbiased for capital pH as far as the hth stratum is concerned. അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ പ്രൂവ് ചെയ്താണ്. മാത്രമല്ല ഈ പി എച്ചിൻ്റെ അൺബയസ്ഡ് ഈ പി എച്ചിൻ്റെ സാമ്പിളിംഗ് വേരിയൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ സാമ്പിളിംഗ് വേരിയൻസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്താണെന്നും നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ പറയാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ വി ഡിഫൈൻ ആൻ ഓവറോൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ ബൈ ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു എററുണ്ട്, നോക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ പി ഹാറ്റ്, അതാണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എസ് ടി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദിസ് method, stratified random sampling, that is equal to small pst, and it is defined as sigma over h nh by n, that is wh into small ph ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ പി എച്ച് എന്ന് തെറ്റായി ചേർത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. യു പ്ലീസ് കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. ഈ സ്മോൾ പി എസ് ടി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പി ഇൻ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഓവർ എച്ച് capital NH by capital N into small ph, that is equal to sigma over h capital WH into small ph. Okay, please correct it. Okay, and you will see that this estimator is unbiased for capital P, the overall proportion. Okay, മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വേരിയൻസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, വേരിയൻസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്ററും നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ തിയറം 7 ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ തിയറം സേസ് ദാറ്റ് വിത്ത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് സ്മോൾ പി എസ് ടി, ദാറ്റ് ഈസ് the PST defined here, sigma over h capital WH into small ph, is unbiased for capital P, the overall proportion. Further, the variance of PST is that is equal to sigma over h WH into NH minus small nh divided by capital NH minus 1 into capital PH into capital QH divided by small nh. ഇത് വളരെ ഓബിയസ് ആണ്, കാരണം നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പി എസ് ടി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പി എസ് ടി എന്താണ്? പി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻറ്റു സ്മോൾ പി എച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വേരിയൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് സ്ക്വയർ കിട്ടും. പിന്നെ ഈ സ്മോൾ പി എച്ചിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എൻ മൈനസ് എൻ ബൈ എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ എൻ ആയിരുന്നു സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ. അത് എച്ച് സ്റ്റാറ്റമിലാവുമ്പോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഫിക്സും കൂടി ത്രൂ ഔട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ എച്ച് മൈനസ് എൻ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എച്ച് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു പി എച്ച് ഇൻറ്റു ക്യൂ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ എൻ എച്ച് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്ററാണോ? ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്ററും ഞാൻ അവസാനം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ. ഈ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്താണ്? ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഈ ഇതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഈ ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ എൻ എച്ച് സ്മോൾ എൻ എച്ച് ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എച്ച് മൈനസ് 1 ആയിരുന്നു ഇവിടെ ട്രൂ വേരിയൻസ്. അത് എസ്റ്റിമേറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എച്ച് മാത്രമായി മാറും. അതുപോലെ ഈ പി എച്ചിനെയും ക്യു എച്ചിനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അതായത് പി എച്ചിന് പകരം സ്മോൾ പി എച്ച് എന്നും ക്യു എച്ചിന് പകരം സ്മോൾ ക്യു എച്ച് എന്നും കൊടുക്കുക. ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എച്ച് അല്ല, എൻ എച്ച് മൈനസ് 1 ആണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് നേരത്തെ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അത് എച്ച് സ്ട്രാറ്റമിലായതുകൊണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് proportion estimate, that is small v of PST, that is equal to sigma over h WH square into NH minus small nh divided by capital NH into small pH into small qh divided by small nh minus 1,
where small qh is equal to 1 minus ph. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ്? ഒന്ന്, പ്രപ്പോർഷനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഉപയോഗിച്ച്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. സ്മോൾ പി എസ് ടി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഓവർ എച്ച്, ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻറ്റു സ്മോൾ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അത് അൺബയസ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അൺബയസ്ഡ് ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഹൗ ദി population proportion of units belonging to a class 1 or population proportion of units possessing a particular attribute is evaluated. Okay, ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും. ഇപ്പോൾ ഈ ഫൈനൈറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ കറക്ഷൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ഫൈനൈറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം 1 മൈനസ് എഫ് ആണ് ഫൈനൈറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ കറക്ഷൻ. അത് എച്ചത്തെ സ്റ്റാറ്റമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫൈനൈറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈനസ് എഫ് എച്ച് ആയിരിക്കും. ഈ 1 മൈനസ് എഫ് എച്ചിനെ 1 ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് എഫ് എച്ചിനെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈസിലി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് 1 മൈനസ് എഫ് എച്ച് that is equal to 1 approximately. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പോർഷൻ അലോക്കേഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, പ്രൊപ്പോർഷൻ അലോക്കേഷനിൽ സ്മോൾ എൻ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എച്ച് ആയിരിക്കും. ആ സ്മോൾ എൻ എച്ചിന് പകരം എൻ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, നൗ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് റിഗാർഡിങ് ദി സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്. ഞാൻ ഇതിൽ ബാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ്, പ്രൂഫ്, അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ്, തിയററ്റിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ചില റിസൾട്ട്സിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനെയും പ്രൂഫ്, ആദ്യം മുതലേ ഉള്ള പ്രൂഫ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് അയച്ചു തരാം. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് നോട്ട്സ് വി വിൽ ഹാവ് സം വീഡിയോസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.